क्योंकि दोवें धिरां जदों बैठियां होणगीਆਂ गलबात उस समय ही हुंदी है ते उन्हां दे दोवां दे तर्क की हैगे ने ਉਹ ਲੋਕਾਂ तक पहुंचने चाहिए ने। साडे नाल इस समय हरमीत सिंह कादियां जी जुड़ रहे ने, भारतीय किसान यूनियन कादियां दे प्रधान ने। हरमीत जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। साडे नाल कुछ ही पलां दे विच सुरजीत जियाणी भी जुड़नगे, असीं उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे कि जिहड़े बीजेपी दे लीडर इस समय उन्हां दे वल्लों या हरजीत गरेवाल होरां दे वल्लों इल्जाम लगाए जा रहे ने, उन्हां दे मायने की ने। बयान ते इल्जाम बड़े तरीके नाल लगदे ने। कुछ आगू आंदे ने जो इल्जाम लगाउंदे ने तां पूरा उन्हां कोल चिट्ठा हुंदा, एक पेपर लैके आ जांदे ने कि देखो साडे कोल सबूत है। कि अजिहे कोई सबूत हैगे ने बीजेपी दे आगूआं दे कोले भी असीं अज जानण दी कोशिश करांगे। हरमीत जी स्वागत है तुहाडा। मेरा पहला सवाल, जिहड़े इल्जाम लगाए जा रहे ने बीजेपी दे आगूआं दे वल्लों होटल वाले, कि जिहड़े किसान आगू ने वो खुद होटलों के रुकते हैं, आम किसान सड़कों ते ने। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਦਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਰਜਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੱਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੁਕਿੰਗ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੱਕੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਗਏ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਆਪਣੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵਕਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਇਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਗਰਲਾ ਪਿਛੋਕੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। हरमीत जी साडे नाल सुरजीत जियाणी जी जुड़ चुके हैं। आप कोशिश करांगे कि दोवें एक दूजे तो जो कोई सवाल जानना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, जरूर देन। जियाणी साहब स्वागत है तुहाडा। देखो बहुत सीरियस एलीगेशंस लग जाते हैं तो उस तो बाद जवाब देना भी जरूरी होंदा है, सवाल पूछना भी जरूरी होंदा है। जिहड़े एलीगेशंस होटल वाले लगे ने कि 5 स्टार होटलों के विच रहिंदे ने किसान आगू, वो सिरे तो नकार रहे ने। जियाणी साहब देखो जी, मैं तो ये गल कही नहीं। अगर देखो किन्ने कही है वो मैंने पता नहीं, मैंने इस गल का पता नहीं है। हमेशा तस्वीरां च नजर आउंदे ने, जिथे तुसीं मीटिंग दे लई जांदे हो उत्थे नजर आउंदे ने। तुसीं किनारा कर रहे हो, एक वक्री गल है, पर वो तां कहंदे ने कि साडे कोल सबूत है। कहंदे साडे कोल सबूत है कि 10-10 हज़ार दे कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जाके रुकदे ने। ਉਹਦੇ ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹੀ और ना मेरे को प्रूफ है। गरेवाल साहब को है तो कह देंगे, गरेवाल साहब प्रूफ दे देंगे, ठीक है। जब मैं यार देखा हुआ मेरे को प्रूफ हो तो मैं गल करा कि गरेवाल साहब ने क्या है, तो किसी गलती क्या होना, मैं वास्ते की कह सकता। ठीक है, तुसी उन्होंने बयान तो बिल्कुल किनारा कर रहे हो, एक अलग पॉइंट है। चलो मैं अगले पॉइंट के उत्ते आवां, क्योंकि सारे पॉइंट्स के उत्ते गलबात होनी जरूरी है। तुसी कह रहे सी, तुहाडा ही बयान सी कि एक किसान आगू नहीं हल देन होना चाहते इस पूरे मुद्दे नूं, सियासी मुफाद भालदे ने विचों किस बिहाफ दे उत्ते कह रहे हैं। कादियां साहब साडे नाल ने, वो कहंदे ने कि एक चीज दसो साडे वल्लों जिहड़ी पोलीटिकल इशू दे उत्ते असीं कीती होवे या पोलीटिकल उसनूं बनाया होवे। देखो मैं गौरव जी, मैं ना 3 महीने तो इन्हां नाल गल कर रहा हां और जथेबंदियां की नीयत जिहड़ी है फैसला करने वाली नहीं है। और जिहड़ी मैं गल कही सी कि भाई कोई लीडर 1 या 2 लीडर होने चाहिए है, 40 जथेबंदियां है, 40 जथेबंदियां दे अलग अलग था लीडर है, पर 40 बंदियां दे विच भी कोई 1 लीडर 2 लीडर बंदे होण जिहड़े जाके गल कर सकण। अच्छा असीं तो कोई गल करानी चाहते हैं तो राजेवाल साहब नाल कहिए, वो कहते डॉक्टर साहब नाल करो, डॉक्टर साहब नाल करो, कहते बूटा साहब नाल करो, बूटा साहब कहते डल्लेवाल साहब करो। वो देखो इन्हों अगर चिंता है लोगों को झूठ मार के कि भी तुहाडी जमीनां चली जाऊगी, तुहाडी जमीनां ते अडानी अबानी आके कब्जे कर लेंगे, लोन ले लेंगे, इस तरह की झूठ मार के लोगों को उत्थे ले जाके बिठा ले, इन्हां दी जिम्मेवारी नहीं है कि लोगों को असीं फैसला करवा के वापस भेजिए। ये क्यों नहीं गल करना चाहते?
ਇਹ ਕਦੇ ਆਗੂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਖਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਵੇ, ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨੁਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਥੋਪ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 40 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ 40 ਦੇ 40 ਆਵਾਂਗੇ, 40 ਦੇ 40 ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 40 ਦੇ 40 ਬੈਠਣਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਇਹ 40 ਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ 40 ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, 3 ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ 3 ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ। 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸੂਲ ਆ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਦੋਂ ਦਵਾ ਲੈਣਗੇ? ਜੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਥੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵੀ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਾਰਮਰ। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਣਾ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਹਰਮੀਤ का देखो, हरमीत कादिया पढ़े लिखे बंदा है, बड़ा समझदार बंदा है। एक गल पूछो, इस कानून दे विच किसी नूं धक्के नाल जमीन, धक्के नाल कोई जमीन लेऊगा? धक्के नाल कोई एग्रीमेंट करूगा? कोई धक्के नाल जमीन किसी दी वाह सकदा है? आप पूछो इन्हां नूं, कोई धक्के नाल कोई काम हो सकदा है? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕੰਡਸਟਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 4-4 5-5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਝੱਜੜ ਪੈ ਗਿਆ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਮਾਉਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆੜਤੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਏ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੂਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੂਲਸ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੰਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਰੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਚਲੋ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਗੀ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਜਿੱਦ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਕਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹ ਓਵਰਰੂਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ 1955 ਇੱਕ ਬੜਿਆ ਹੋਣਾ ਸੈਸ਼ਨਲ ਗੁੱਡਸ ਐਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਜੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਰੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਣ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਨਾ ਜੀ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਖਰਚਣਾ, ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਰਚਣਾ। 18% ਵੈਟ ਜੀਐਸਟੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਨਕਮ ਵਧੂਗੀ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸੋਧ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਸੇਬ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗਾ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਔਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ? ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਾਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਲਓ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਭੋਜੇ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਪਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰੋ ਲਾਅ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਰੂਲਡ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਧਰ। ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਢਾ ਲੈਣ, ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਿੰਟਸ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿੰਟਸ ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਢਾਏ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ? ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸੂਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਦੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਜੀ। ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਝੋਨਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਟਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਚੌਲ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਕਣਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਣ, ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਰੂਲ ਬਣਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲੀ ਗੋਹਾ ਭਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੂਰਵਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਵਰਤੇ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ, ਮੂਰਤੀ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ। 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਮਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ 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 ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਜਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ, 3 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਲਾਟਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਖੜ ਕੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ 40-45 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਡਾਣੀ ਅਬਾਣੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਅਡਾਣੀ ਅਬਾਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟ ਰੱਖੇ, ਜੇ ਸਟੋਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਅਨਾਜ ਹੀ ਸੇਫ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਕਲ ਦੇਵੇ? ਦੱਸੋ, ਆਪ ਦੀ ਕਰੋ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ। ਸਟੋਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਪੁੱਛੋ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੋਦਾਮ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਗੋਦਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਸਟੋਰ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪਏ ਆ। ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਮਿਡਲਮੈਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਕੰਮ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ 15-16 ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਡਾਣੀ ਅਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? 에ਅਰਟੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਟਾਟਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਨੀਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨੇ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਫਾਰਮਰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੜ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜੇ, ਫਸਲ ਆ ਜੇ, ਸੁੰਡੀ ਆ ਜੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ੇਮ, ਨਾਲੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪ ਫਾਰਮਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਯਾਰ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, 2 ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਵਾਜ਼ ਦਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਦੱਸੋ।
ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਮੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਠੰਡ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾ ਮੰਨਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾ 3 ਲਾਅ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਹੀ ਹੁਣ ਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅੜੀ ਅੜਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਆਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੜ ਲੈਣੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 3 ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਈ ਆ। 3 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਨ ਚੜੇ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੋਏ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਈ ਮੱਤੀ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਜਾਨੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੋ, ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਘਰ ਵਾਪਸ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਓ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਇਹ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। एक ने किसान आवाज अपनी आवाज नाम दे रहे थे, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲੋ, ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮਾਫ ਕਰਾਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਫਾਰਮਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਤਾ? ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ और कोई गल ही नहीं हैगी। वाह जी वाह, कमाल होगी। ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਮਰਸੰਦੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਐਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, 60 ਦਿਨ ਮਗਰ ਹੋ ਗਏ, 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆਪ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ। और एक जी हरमीत जी ने पूछो कि 10 साल कांग्रेस की सरकार सी और 6 साल हो गए मोदी साहब की सरकार नूं MSP की गल करते ने। कणक दे विच 500 रुपए ज्यादा मोदी साहब ने किते, झोने से ज्यादा किते, सारी फसलों से रेट वधाया है। कांग्रेस ने तो कभी रेट ही नहीं वधाया। जिन्हें रेट नहीं वधाया ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। और ਜਿਹੜੇ मोदी साहब ने कम किते ने ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ MSP ਬਾਰੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਜੀ ਰੇਟ ਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਇਹ 40 ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਇਹ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਕਰ ਦੇ। ਲੋ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, BJP ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹੀ MSP ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ MSP ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆ 2006 ਦੀ ਐਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਗੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਿਲ ਜੂਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਉਣ ਪੂਰਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੁਆਇੰਟ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ CID ਚੋਂ ਕਢਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦੋ ਨਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਨਾਬ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਛੋਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ। ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗਿਆ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੱਢੋ ਛੱਡੋ ਪਰੇ 8-10 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਔਰ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ DC ਥਰੂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਥਰੂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। CID ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਢਾ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਲਓ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਧੂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਾਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਰਨ। ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ। ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਛਿੜਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਵਰਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਉਭਾਰਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ BJP ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ BJP ਵਾਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਆ, ਜਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ BJP ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ?
ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣ, ਜਲੂਸ ਦੇਣ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਮੀਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਲਿਆਓ, ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਠੋਕਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਠੋਕਾ ਪੁੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮਰੇਡ ਜਿੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਰਡ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸਾ ਖੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ? 450 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਸੀ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਇਦੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵੇ ਜੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।